دنیا کی کسی بھی فضائی قوت کے پاس ایسا کوئی دوسرا پائلٹ موجود نہیں جس نے 4 مختلف فضائی افواج کے لیے اڑان بھری ہو اور 2 الگ الگ ملکوں کے دشمن طیارے مار گرائے۔ یہ اعزاز، یہ کارنامہ صرف سیف العظم کے پاس ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، جس محاذ پر کھڑے ہوئے دشمن کی پیشانی پر پسینہ اور فضاؤں میں خوف چھوڑ دیا۔ 6 اسرائیلی فائٹر اور ان کے ساتھ 2 معراج، یہ کسی عام پائلٹ کے لیے خودکشی تھی، مگر سیف العظم کے لیے یہ وہ موقع تھا تاریخ لکھنے۔ 5 جون 1967 کی جھلستی دوپہر، گرد سے بھرا آسمان، بارود کی بو اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ پلٹتی ہوئی جنگ، اسرائیلی فضائیہ مصر کے 200 سے زیادہ طیارے مٹا دیے۔ آسمان پر ان کا قبضہ تھا اور اگلا ہدف اردن کی مغفر ایئر بیس۔ 4 اسرائیلی جنگی طیارے پوری طاقت سے جھپٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ منصوبہ واضح تھا، اردن کی آخری فضائی سکت کو بھی ختم کر دیا۔ اسی گرد آلود فضا میں ایک ہنٹر جیٹ نے گرج کر آسمان کو چیر دیا۔ اس کے کاک پٹ میں بیٹھا وہ شخص جس کی رگوں میں پاکستان ایئر فورس کی تربیت، جس کی آنکھ میں دشمن کا تعاقب اور دل میں ایک ہی نعرہ تھا، جو ظلم کے سامنے جھکے وہ پائلٹ نہیں کہلاتا۔ یہ تھے فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم، وہی پائلٹ جو 2 سال پہلے بھارت کی فضاؤں میں اپنا جادو جگا چکا تھا اور آج اسرائیل کے سامنے اکیلا مگر بے خوف کھڑا تھا۔ دنیا کی عسکری تاریخ گواہ ہے، ایسا پائلٹ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا جو 4 مختلف فضائی افواج میں اڑان بھرے اور 2 مختلف دشمن ملکوں بھارت اور اسرائیل کے طیارے مار گرے۔ سیف العظم کوئی نام نہیں، یہ وہ کارنامہ ہے جو آسمانوں پر لکھا گیا۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک پائلٹ کی نہیں، یہ جرت کی وہ نظم ہے جسے فضا نے بارہا دہرایا۔ یہ جنگ کی وہ دھڑکن ہے جس کا نام ہے سیف العظم۔ آئیے چلتے ہیں اس جنگ کے دل میں، جہاں ایک پاکستانی پائلٹ نے عرب دنیا میں امید کی شمع روشن کی اور اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے دعوے کو صرف چند منٹوں میں ہی راکھ بنا دیا۔ مغفر ایئر بیس کی بے رحم فضا اور اکیلا شکار۔ مغفر ایئر بیس پر ایک گھٹن سی چھائی ہوئی تھی، وہ گھٹن جو اعلان کرتی ہے کہ دشمن بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ اردن کے ریڈار نے خبردار کر دیا تھا، 4 اسرائیلی فائٹرز جیٹ پوری رفتار سے ایئر بیس پر جھپٹنے والے۔ اردن کی ننھی سی فضائیہ مصر کے بعد اگلا نشانہ تھی، اور اگر یہ بیس تباہ ہو جاتا تو پورا محاذ ایک ہی دن میں ٹوٹ جاتا۔ ایسے میں رن وے پر آواز گونجی، ایک ہنٹر جیٹ آسمان کی طرف اٹھا، پھر دوسرا بھی۔ ان میں بیٹھا وہ پائلٹ جس نے پاکستان کی جنگوں میں سیکھ لیا تھا کہ خطرہ جتنا بڑا ہو، پائلٹ اتنا ہی پرسکون ہونا چاہیے۔ دھول، گرمی اور آسمان کی دھندلی روشنی کے درمیان دشمن دکھ کر بھی غائب ہو رہا۔ پھر اچانک 2 اسرائیلی جیٹ مغفر کی طرف جھپٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیف نے احسان شنواری کو حکم دیا، بمباری سے پہلے انہیں روکنا ہے، الگ ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے میں فضا جنگ کا میدان بن گئی۔ سیف نے نشانہ لیا، ٹریگر دبایا اور چند ہی لمحوں میں اسرائیلی جیٹ سے آگ کے شعلے اٹھے، مگر کیونکہ 2 مزید دشمن طیارے اونچائی سے ان کی طرف جھپٹنے کے لیے اتر رہے۔ یہ لڑائی ابھی ختم ہی ہوئی تھی، صرف رخ بدل رہی تھی۔ مغفر کی فضا میں لڑی گئی یہ جنگ صرف ایک دن کی کہانی، آنے والے طوفان کا پہلا جھونکا تھی۔ اردن کی فضا میں سیف العظم کی کامیابی عرب میں ایک آگ کی طرف ہے۔ ایک پاکستانی پائلٹ اسرائیلی فضا کے مقابل آ گیا۔ یہ نام اتنی تیزی سے عرب ممالک میں گونجا کہ اگلا پیغام عراق سے آیا، ہمیں اپنی فضاؤں میں بھی ایسے ہی ایک شیر کی ضرورت ہے۔ جنگ رکنے والی نہیں تھی، اسرائیل نے اگلا وار عراق پر کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور عرب دنیا جان چکی تھی جس نے مغفر بچایا ہے وہی H-3 بھی بچا سکتا ہے۔ یوں سیف العظم کا سفر اردن کی تپتی ریت سے عراق کے بے رحم آسمان تک پہنچ۔ اب لڑائی پہلے سے بڑی بھی تھی اور زیادہ خطرناک۔ عراق کی فضاؤں میں وہ لڑائی جس نے تاریخ بدل دی۔ 7 جون H-3 ایئر بیس، یہ بیس عراق کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی تھا، اور اسرائیل اسے تباہ کر کے پورے عرب محاذ کو مفلوج کرنا چاہتا تھا۔ صبح کے سناٹے کو ایک اعلان نے چیر دیا، اسرائیلی فارمیشن مغرب سے آ رہی ہے،
तमाम त्यारे तैयार रहे। 4 हंटर आसमान में उठे, फिर वही चेहरा, वही हिम्मत, सैफुल आजम स्क्वाड्रन की क़यादत कर रहे। 20,000 फुट की बुलंदी पर इन्हें दुश्मन दिखाई दिया। 6 इजरायली फाइटर और इनके साथ 2 मेराज। ये किसी आम पायलट के लिए खुदकुशी थी, मगर सैफुल आजम के लिए ये वो मौका था तारीख लिखने। मेराज ने पोजीशन ली, लेकिन सैफ ने पल भर में जहाज मोड़कर निशाना सीधा किया और कहा बिस्मिल्लाह, और गोलियां फिजा चीरती हुई निकली। फटने की आवाज़ आई, आग का शोला, और पहला मेराज हवा में बिखरा, और इसके फौरन बाद दूसरा दुश्मन त्यारा भी आसमान से गिरा। महाज पर मौजूद इराकी सिपाही हैरान थे, ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी न देखा। फिर अचानक विंगमैन एहसान की आवाज़ आई, मैंने भी एक इजरायली त्यारा मार दिया। इस एक जंग में 3 इजरायली त्यारे तबाह हो चुके थे। इसराइल की जदीद तरीन फिजाइया के सामने एक पाकिस्तानी पायलट अकेला दीवार बनकर खड़ा। ये वो दिन था जब पूरा अरब जान गया कि सैफुल आजम सिर्फ एक पायलट का नाम नहीं, बल्कि एक पूरी तारीख का नाम। तारीख की गर्द आलूद राहों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में छुपते नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी की चमक से सदियों तक जगमगाते रहते हैं। सैफुल आजम इन्हीं किरदारों में से एक हैं, ऐसा पायलट जिसने आसमानों पर लिखी हुई तकदीर बदल डाली। 1967 की 6 रोज़ा जंग में जब अरब दुनिया पर हर सिमत से हमले हो रहे, सैफुल आजम सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो उम्मीद का वो चिराग थे जो हर धमाके के बावजूद बुझने से इनकार करता। एक नहीं, 2 नहीं, 4 दुश्मन त्यारे मार गिराना, वो भी मुख्तलिफ ममालिक के महाजों पर। ये कारनामा दुनिया के किसी और फिजाइया के से नहीं। सैफुल आजम ने चंद सेकंड्स के फैसलों में वो तारीख रकम की जो आज भी फिजाई जंग के निसाब में सुनहरी हरूफ से लिखी जाती। उर्दन के आसमान पर, इराक के महाज पर और इंडिया की फिजाओं में जहाँ भी गए, दुश्मन के त्यारे इनके नाम सुनकर लरज उठते। मुहावरा है, लोहा लोहे को काटता है, मगर हिम्मत वो आग है जो लोहे को भी पिघला दे। और सैफुल आजम की हिम्मत ने दुनिया भर के जदीद तरीन इजरायली त्यारों को भी बेबस कर दिया। ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान के लिए इंडियन त्यारा गिराया, उर्दन के लिए इजरायली त्यारे मारे, इराक के लिए मेराज को आग में लपेटा और 3 मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से बहादुरी के आला एजाज़ात हासिल किए। दुनिया की फ़िज़ाओं में हज़ारों पायलट उड़े, कई आसमानों को चीरते रहे, कुछ तारीख में गुम हो गए, कुछ किताबों में ज़िंदा रह गए, मगर एक नाम ऐसा जो ना सिर्फ तारीख के सफ़ों पर रोशन है, बल्कि फ़िज़ाओं की बुलंदी पर आज भी अपनी मिसाल आप। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम। ये एक पायलट का नाम नहीं, ये उस दास्तान का उन्वान है जिसने बहादुरी, हिम्मत, गैरत और नाकाबिल यकीन सलाहियत ने मिलकर लिखा। दुनिया की किसी भी फ़िज़ाई क़ुव्वत के पास ऐसा कोई दूसरा पायलट मौजूद नहीं जिसने 4 मुख्तलिफ फ़िज़ाई अफ़वाज के लिए उड़ान भरी हो और 2 अलग अलग मुल्कों के दुश्मन त्यारे मार गिराए। ये एजाज़, ये कारनामा सिर्फ सैफुल आजम के पास है और शायद हमेशा इन्हीं के पास ही रही। वक्त की गर्द ने सैकड़ों नामों को धुंधला दिया, मगर सैफुल आजम का नाम आंधियों में भी जगमगाता रहा। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1967 की अरब इजराइल जंग, जिस महाज पर खड़े हुए दुश्मन की पेशानी पर पसीना और फिजाओं में खौफ छोड़ दिया। किस्मत ने इन पर कई वार किए, जंगें, हिजरत, सियासत के सख्त फैसले, और वो वक्त भी जब उनका अपना वतन मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, मगर वो जहाँ भी रहा सर ऊंचा, किरदार मजबूत और वक़ार न काबिल शिकस्त रहा। एक ऐसा नाम जो ना पाकिस्तान भूल सका, ना अरब दुनिया, ना बांग्लादेश, क्योंकि अज़मत का चिराग किसी एक सरजमीन का मोहताज नहीं। और यूँ सैफुल आजम की बहादुरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे हीरोज़ कभी ख़त्म नहीं होते। वो वक्त के सीने पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। वक्त गुज़रा, दुनिया बदली, ममालिक बदले, मगर सैफुल आजम का नाम आज भी आसमानों पर एक बेमिसाल हिम्मत का इस्तारा है। और यही वजह है कि जब भी तारीख़ 6 रोज़ा जंग का जिक्र करती है, एक जुमला ज़रूर कहती है, जहाँ सैफुल आजम उड़ जाएं, वहाँ दुश्मन का आसमान हमेशा तंग पड़ जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मलिक असगर मुमताज़ भाम को दें इजाज़त। अल्लाह।